फटा कंठिया नृसिंह होता फटा कंठिया नृसिंह होता फटा कंठिया नृसिंह होता नीलाम हेला किए नियो नेला बाला राधा पाउंदी नीलाम हेला किए नियो नेला बाला कृष्ण बंशी नीलाम हेला किए नियो नेला बाला राधा पाउंदी नीलाम हेला किए नियो नेला बाला कृष्ण बंशी नीलाम हेला किए नियो नेला बाला अब ये धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल 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 भाव पीरती रे से तो हुए तौल भाव पीरती रे से तो हुए तौल धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल भाव पीरती रे से तो हुए तौल धन संपत्ति रे से तो हुए ना मूल भाव पीरती रे से तो हुए तौल अरे भाव दिले लागिए नियो ये नियो नेला बाला अरे राधा पाउंदी नीला मोहे विबुध मंडली डेरी थी बेटी श्रवण जोपरी कृष्ण नारायण ख्याति संपन्न आउ गोटे स्वल्प बोली आग कुए जीवा जोपरी प्रभुंकर क्षिति द्वितीय भगवान कृष्ण नारायण दानर उत्कर्षता को प्रतिपादन कला बेले श्रीहर्ष कृष्ण पाखे सूर्य चंद्र हार मानी सूर्य चंद्र कृष्ण नारायण पाखे हार मानी माने राजा हिसाब रे भगवान हिसाब रे कहूनी केमिति आ गोटे श्लोक लिखिले श्रीहर्ष कहले तद्वत शस्त दशस्त स्थिता विमाऊ सदा कुरुते जदा जदा भानु परिवेश कैतवा विद्या कुंडल नंग विध्वरपि सूर्य देखिबा पाई गोल पूर्णिमा चंद्र देखिबा पाई गोल एठी तो जने कुलपति बसिचंती प्रिंसिपाल महोदय सार बसछन कि केते शिक्षक आपण माने बसिथिबे आपण जते बेले परीक्षा देई सारिबा परे पिला माने ताको खाता देखंती जोटा ठीक उत्तर आपण डाहन पटे ठीक चिन्ह देई बा पटे दियंती मार्क नंबर जोटा भूल भूल आंसर भूल चिन्ह दे बापटे कौन दियंती आलू आलू ता कौन कह जाए सुन जीरो कह जाए जीरो केमती कह जाए कौन हम सारी कहला तस्य निरर्थक चिन्ह ताकू कह जाए निरर्थक चिन्ह सुन बापटे जदि संख्या न रहिला तस्य निरर्थक तेणु सूर्य गोल चंद्र गोल कृष्णकर जस आउ कीर्ति पाखे ज्योति पाखे सूर्य चंद्र दी जन गोल आउ साड़ू को जीवी नहीं गोटे ओडिया पद गाई के आगे जावा कृष्णकर केते वीरत्व थिला से स्वर्गपुर भी देवता मान सहित युद्ध करिवार सामर्थ्य थिला लिखिले चंद्र कला काव्य कवि सूर्य बलदेवर सूर्य चंद्र जे ज्योतिमय चंद्रकला काव्य लिखिले कौन कहले कला अमर तुले Su
बुझंती मु जाने ना हां जम कहले कई जने चेयर पकई कि स्वर्गपुर रे बसी नहीं नहीं मनीषर जातना होची जम जोगी भर्तृहरि कहले क्रोध वैवस्वत राजा तृष्णा बैतरणी नदी विद्या कामधेनु गाभी संतोष नंदन वन आपण को मन ठीक नथिबो आपण स्वर्गर नंदन कानन रहिले भी से नंदन कानन आपण को सुख दबन ए पिले मन भल थिबो श्मशान रे रहिले भी से आपण को नंदन कानन सुख दब कोन पु बुझुछु स्वर्गपुर रे देवता मानक सहित युद्ध करिवार सामर्थ्य थिला कृष्णकर अपरिमित बल थिला तांको बाहुरे एवं भूत जो कृष्ण नारायण से द्वारकापुर रे सुचारू रूप रे प्रजा मान को पालन करूथिले तथापि मु सीमित राज्य वर्णना आपण को पाखे देली सीमित कीर्ति वर्णना देली कृष्णकर कीर्ति की वर्णना करबा एते सहज नुह पुआ से कृष्ण नारायण कर द्वारवती कटक रे सबु प्रजा माने आनंद रे थिला बेले ये दी जण आखिरे लुह धरुची अरे हे पुएरा दी जण काहे की कांदु जंती जोठे कृष्ण राजा प्रजा सुखरे अछंती प्रजा दी जण कांदिले काहे अरे धनर अभाव हेतु कांदु नांती आज्ञा आउ मा कोटिपति से धनर प्राचुर्य ऊपर दंडायमान कांदुचंती काहे की सर कोन पय कांदी हे बाबू हे कोटिपति घरर बहु हेई थबो स्वामी कोटि कोटि टंका रोजगार करुथिबो सारा शरीर को अलंकार रे भूषिता करथिबो गोटिए कथा अभाव थेले आखिर लुह सुखिबोनी आगे मु जानि छैया को कथा सारे लाटिन नथिले चुप कोटिपति घर लाटिन नहीं रे तले कामछंती को कथा अभाव हेले ए गोटे नारी आखिरु लुह धरिबो गोटे बहु आखिरु लुह धरिबो एई चिलिका कुलिया कवि डॉक्टर माधरमान सिंह पारिकुतगढ़ र कवि गोटे पद लेखा नंदला कवि कौन कहिले कोन कहले ये अष्ट अहंकार से पुणी समालोचना करुच्ची मु कुआडे ये होउची ये कुआडे ये अच्छा 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 ये पिंधी थिबो कान हाथ दे दे बापा आगे बसिले श्रवण शक्ति कमी जीव ये पाला धीरे धीरे आज्ञा कौन बापा नाई कहले हमको भल लागुची समस्ते पदे पदे न कहले केमती हम हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव तथापि मु प्रशंसा करुच्ची पुओ तोर भल माइक तांको बेलू एमती करदेव जमी सुखीबने आई जीव एठी दी जन को आनी कहीं जन को आनी आसुन यही पुओ ताको कहले मते भल लागुची आया अष्ट अलंकार पिंधि थब सुंदरिया स्वामी पाई थब दीर्घ 12-13 वर्ष बीती जीव पुओ झील नथिले सेई सासु बुढ़ी कहब
कहब अलक्षणी मो वंश बुड़े देली बढ़े देला लो मु एठी गोटे कथा कहूँ धीरे धीरे बापा कोलाहल करना कोलाहल कले कौन पाला गाय भल लगे जो मार पुओ झी न 30 वर्ष तल कथा मन पका सार मान आपण मैंने शिक्षित ज्ञानी पंडित आया से नारी की 30 वर्ष तले गाँव में बाट चल चले देबेनी ब्रा ए पुओ हाँ खड़ खड़ कर बाट चल नाई बंधिया कहीकि घृणा करुले आया आपण माने कहतु ये साहित्य भी लिखी अपुत्रिक नारी देउल को गले देउल दिए लुचई ये बे कौ मार पुओ झील नथब ताको आनलो केमती देउल दिए लुचि पळैबो अंधविश्वास है जो नारी रो पुओ झील नाही हाँ ताकू निया पानी अटक करथलो हाँ लक्ष्मी कर पुओ अछि नाई पार्वती पार्वती पुओ अछि दीटा पो से दीटा जाक पुओ पार्वती गर्भरु जन्म नुह आउ शिव औरस को पार्वती गर्भर धारण कर जन्म दे ना लक्ष्मी पुओ झील नाई ना पार्वती पुओ झील नाई हाँ। ओ से नारायण स्त्री बोली शिव स्त्री बोली से पूजा पाइबे मो स्त्री पुओ झील नाई गाँ लोक कह घृणा कर लक्ष्मी पूजा नाई माँ ए जो मार पुओ झील नाई हाँ से गाँ गोटाक जाक लोक ताकू माँ डाक अच्छा ता स्वामी मां डाकिबो जेमती लक्ष्मी पुओ झील नाई हाँ लक्ष्मी की तू डाकिलु बापा तो बापा डाकी तू डाकिलु माँ तो बापा डाकी माँ तो पितृ पितामह प्रपितामह समस्ते माँ डाकी मां तहर पूजे न मां डाकी किंतु ये जो ब्राह्मणी हाँ। ये जो दी जन कांदुचंती ये ब्राह्मण आ जने ब्राह्मणी अच्छा ताकर कोन पिला नाती ये भागवतरु हाँ द्वारका लीलारु गोटे पंक्ति की नहीं कि आपण मान निकट में विषय वस्तु को थोड़ी आया आया ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ये ब्राह्मणी कहीं कांदुची बंध्या हो जाइथिला भलो होइतांता तारे कोन हलो सारे 8टा पुओ जन्म देइछि प्रसव जंत्रणा सही आया किंतु गोटे कहीं पुओ बंची नहीं माँ डाक डाकिबा केते कष्ट करी माँ संतान प्रसव करे हाँ बापा बपन करदेला ब्रह्म बिंदु माँ गर्भर रहिला आया ताकू गर्भर धारण कला माँ माँ। आपण जानती आमे जतबेले मातृगर्भरे थिले कुर्मी कीट आमको कामुड़ती सेतबेले आमे छटपट हुए पुरुणा कालिया बुढ़ी कहबो पिला बुलुची बुलु नहीं ता जीवन ऊपर पड़छि वाह से भगवान को डाकुची जे मते दुनिया दृश्य देखाई देखा तेणु मो कहबार तात्पर्य से अंधकार पुतिगंधमय ए गर्भ भितर आमे थाई कि जन्म नेलु माँ प्रसव जंत्रणा सही जन्म देला खाली 8टा पिला माँ प्रसव जंत्रणा भूली जाए जेतो बळे कुनी कुनी दरुटी पाटी रे पुओ माँ को माँ बोली डाकी कौन पुओ बुझुचु ये 8टा पुओ प्रसव जंत्रणा सही जन्म देइछि ब्राह्मणी गोटिए हेले पुओ बंची नहीं माँ डाक डाकिबाकू तृष्णा भाव आसी जाइए संसार प्रति ब्राह्मणी ब्राह्मणी विचार करुची मु बरऊ एमती वृद्धा है मरीबी मोर संसार करने आवश्यकता ना कौ जन्म कि पाप करी के जानी 8टा पिला जन्म देली खाली मां डाक सुनी पाई गोटे पिला कहीं बंचिलेनी कि मते माँ डाक डाकिलेनी आज्ञा सार माने दिन पर दिन गड़ी 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 चली एमती दुखरे ब्राह्मण ब्राह्मणी परिवार अछंती आज्ञा किछि दिन अतिबाहित होला पर ब्राह्मण चिंता कले सारे को कथा कहले एठू कोन मोर वंश बुढ़ी जीवो वाह अनेक दिन बीती गलानी आहा आज जाउची ब्राह्मणी पाखे आपत्ति करिवि वाह से स्त्री मु स्वामी हेले तथापि जेहेतु से नारायणी हां मु आपत्ति करिवि ए पुनर्बार आम संसार बंधन रे बांधी होबा हां भगवान कोन एडे निष्ठुर हे जिवे ये नवम गर्भजात संतान को नै जिवे ना यही कथा विचार करी से दिन पथित दशा ब्राह्मण दुखिनी ब्राह्मणी पाखे पहुँचले ब्राह्मण नाम सुधाकर ब्राह्मणी का नाम सुधासिनी ब्राह्मण डाकिले कहले सुधा ए सुधा स्वामी अरे तुम्हें कौन एबे भी कांदुच हाँ स्वामी पिला माने मरी गला परे मु निज कांधे मोसाणी हुई के नहीं जाइछि मु कौन बापा ए मोर हृदय वेदना को मु छापी रखी कांदिले कौन हम मो मन कहूँ
ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ମୁଁ ତା ଜାଣିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଆସ। ନା ମତେ ଆଉ ସେ ପାପ ପଙ୍କଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ତୁମେ ଏଡ଼େ ବୋକା। ମାନେ ପିଲା ତ ମରିଗଲେ, ହଁ ଇଏ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କାହିଁକି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ପୁଅ ପାଇଁ? କହିଲ ନା ପୁତୁ ନାମକ ନର୍କରୁ ପୁଅ କୁଆଡେ ବାପାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତେଣୁ ପୁଅ ଦରକାର। ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜ। ବାଃ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଆଉ ତେଇ ଆସିରୁ ଆଉ 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ତାର କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହଁ 19 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଝିଅ। ଝିଅ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କାଟି ଦଉନି, ନା କିନ୍ତୁ ଝିଅର ପୁଅ ନା। ନାତି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ମାଣ ଭୋଗ ବି ଖାଇବନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଝିଅଟି ପରଗତିରେ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ମାଣ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ? ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଇବ? ସେ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ବରଂ ଜେଜେ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ବାଃ, ବାବୁ ଆର ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ପୁଅ। ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀ 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କିଏ? ସେ ନା ବୋହୂ। ପୁଅଟିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ବୋହୂ ଆସିବ। ବାଃ, ଯେଉଁ ବୋହୂକୁ ଆପଣ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ହଁ। ତାକୁ ପୂଜା କରି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି। ଦୁବ ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ। ବୋହୂକୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଶ୍ୱଶୁରାଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବନ୍ଦନା କରି ନିଆଯାଏ। ସାର୍ ମୋର ଡିଜେ ବାଇ ଥିଲା। ଚୁପ୍ ହେଇବ। ତୋ ବୋହୂକୁ ତୁମେ ତୋ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଡେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛ। ଆଉ କଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ? କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ? ତା ବାପା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛି। ସତେ ରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ହଁ ସଜିଆ ସାଇ ହେଇଥିବୁ, ହଁ ଚାରି ପାଖରେ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବେଢିଥିବେ, ଏଠି ଥିବେ। ତୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ଏ ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦଉଥିବେ। ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦିନେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା କେହି କହିନି ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବୋଲି। ନା। ସେ ଯେଡେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହଉ, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଭଗବାନ ବି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲେଲେ ରାମଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲେଲେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦଉଥିବେ। ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ଝରକ ବାଟି ଫାଙ୍କେରେ ଜଣେ ଡାକିବ, କଣ କହିବ? କହିବେ ଏ ଗେରୁଆ, ଆଜ୍ଞା ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଲା ଗାଇଛୁ, ବେଶ କେତେ କାହାକୁ କଣ ଦେଇଛୁ, ମୋ ପାଉଣାଟା ପୂରଣ କରିଦେ ତାପରେ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ପଢିଥିବି, ମୁଁ ଦେବି କଣ ଆଉ ମାଗିବ କଣ ସେ? ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ। ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡାକୁଛି ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେ। ସାର୍ ଡାକୁଛି କିଏ ସେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କଣ କହିଲେ ଟାଇଗର? ଟାଇଗର ନୁହଁ, ବଧିରେ ପାଟିକନା, ଟାଇଗର ନୁହଁ କି ଠାକୁର ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଲେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ। ଆଣ କହିଲା ଏ ମରଣ যেদিন আসিবে আমার দুয়ারে, ইয়ে কি দেই পশিবে তাকে উয়ারে, আমার পরাণ খানি পশিবে তাকে দিবে, আমার পরাণ খানি ভরা, আমার পরাণ খানি পশিবে তাকে দিবে, আমি ভরা, আমার পরাণ খানি পশিবে তাকে দিবে, আজকে শূন্য বিদায় করিবা নাই গো আমি ধরিবাকে, মরণ যেদিন আমার দুয়া ছিকে আসছিলেন আমি তাকে কিছু দেইতে হবে, কিছু নেইতে হবে। বুড়া বোধে কলিকতারে লা। আଜ୍ଞା ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। চুপ। কোন মরণ নব କଣ ନବ? না ভরা আমার পরাণ খানি তোষিবে তাকে দিবে আনি। মরণ ডাকুচি তো পরাণ মতে দেই দেই যা। ଓହୋ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। পণ্ডিতে সেই সময়ের সমস্তে বুড়া পাটিরে পানি দেবে। ଆଜ୍ଞା ঝিও দব, জই দব, ভাই দব, ଭାଇ ବୋହୁ ଦବ। চুপ। সমস্তে দেলা বেড়ে ହଁ জনিয়ে পানি দেলে বুড়া মুক্তি পাইব। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, এই চিলিকা কুড়িয়া কবি ମୁଁ ଜାଣିଛି। কিয়ে? ଶାଢୀ ভগবান শাড়ি কুয়াড়ে দেব পানি? ତତେ ଦବ ବଳି ପକେଇ কইলা কুল বধু যেবে মুখে দি এ জল জলনু হইছে চতুর্বর্গ এ জলনু হইছে চতুর্বর্গ। ଖୁଣ୍ଟିକା ନା কুড় বহু পানি মুদিয়ে দেলে
ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଉ ବୋହୂକୁ କଣ ବାଡେଇକିରି ବାହାର କରିବ? ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯିବ, ଗୋବର ପାଣି ପକେଇବ କି? ବୋହୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ ହେଇଛି ମୋ ବାପାର, ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇପାରିବି? ତମେ ଦେବ ଆଉ କିଏ ଦେବ? କାହିଁ ଦେଇପାରିବିନି? ନା ସହଧର୍ମିଣୀ ନ ଆଇଲେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ହେଇପାରିବନି। କୋଟିପତି ଘରର ବାପା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦଉଛି, ଯୌତୁକ ଆଜିକାଲି ତ ଉଠିଗଲାଣି ଡିମାଣ୍ଡ। ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଥିବ, ସେ ବିପତ୍ତି କହିଥିବ, କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବ? କରିପାରିବନି। କୋଉ କନ୍ୟା ପିତା ନ ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳଟେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବିପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବ ନା। ସାର୍ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଥିବ ହବନି, ତୁମ ଭାଜିଗଲେ ସେଠି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନେ ଧର୍ମ କରିବା ନିଷେଧ, ଶାସ୍ତ୍ରେ ନାନା ମୁନି ମତେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲେଖା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ମନେକର ତୋ ପୁଅର ତୋର ତୋ ବୋହୂକୁ ବାଡେଇ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ତୋ ବୋହୂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୋ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ? ବୋହୂକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲା ଧର୍ମ ଖ୍ୟାନେ ଶ୍ମଶାନେ ରୋଗୀ ଯାହା ମତି ଭବେ ସର୍ବଧର୍ମ ତିଷ୍ଠ ଚେତ୍ ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିବ, ବୋହୁ ଆସିବ, ଘର ପରିବାର ଯାକ ବୋହୂକୁ ବାଡେଇ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ। ବୋହୂ ଯଦି ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହୁଳହୁଳି ନ ପକେଇକି ଘର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପିଠଉ ବା ନ ବାଡେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ବୋହୂ ଦରକାର, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୋହୂ ଦରକାର। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୋହୂ କେତେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ, କପିଳ ରାମାୟଣରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଠେଇ ନାହିଁ କିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଗାୟକ ନୁହଁ, ଯିଏ ସାଧନା କଲା ସେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି। କଣ ଅଛି ନ ପଡ଼ିଲେ କଣ ପାଲାରେ ଆଉ କାଲି ଗୋଟାକ ଯାକ ଗଲା ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମତେ କହିଲା ଶୁଳ୍କ ନଥାଉ, ମୁଁ ତ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, 2500 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବିନା ନିଃଶୁଳ୍କିଆରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଶୋଇକିରି ଏଠି ଗଡ଼ିଲେ ବୋଧେ 3000 ପାଇବ। ବାବୁ କହିଲା ଇଏ ପୁତ ନର୍କା ତ ଧାର ପୁତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଧୁ ସ୍ତୁୟଂ ବିଂଶତ୍ରି ନର୍କା ବଧୂୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ବୋହୂ କେତେ ନର୍କରୁ? କପିଳ କହିଲେ 24 20 ଗୁଣନ 4 କେତେ? 80 ଯୁକ୍ତ 3 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କୁଳବଧୂ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ସୁଧା, କହିଲେ ସୁଧା ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ ପଛ କଥା, ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ମୋ ମନ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ହେଲେ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡେଇ ନେବେ। ମୁଁ ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନା ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନ କହୁଛି ଏଇ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଠିକ ସମୟ। ତୁମେ କଣ ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ତୁମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ କେହି ଛଡେଇ ନେବେନି, ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଆସ। ତୁମେ କଣ ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏଠି ମୁଁ ଚୌପଦୀ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନୃସିଂହତା। କାହିଁକି ନା କହିବେ କଣ 8ଟା ପିଲା ହେଲା ପରେ ଚୌପଦୀ ଗାଇଲେ? ନାରୀ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହଉ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଷଣ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ କରିବ, ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯିବ। ନାରୀର ଭୂଷଣ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନାରୀ ଭିତରୁ ଲଜ୍ଜା ତୁଟି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ନାରୀତ୍ୱ ନାହିଁ। ହଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ନାରୀଟି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଜୁଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥବ, ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ପକେଇଥବ, ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇଥବ, ଦେବୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ଫର ଫର ହିଁ ଉଡୁଥବ, ଏତିକି ଦେଖା ଯାଉଥବ। ଯାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ
कि नले पुळे चूल लंबिकी आसी पाटी भितर पौथबे एतिकी केराए ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। तेणु करी निहन करुचंती ब्राह्मण देखिबा ब्राह्मण विचार कले उपयुक्त समय रे मो स्त्रीर मुखरे प्रसन्नता आसीबो खुशी हबो प्रीति निवेदन हबो गोटे कथा आपण मानकु कहूची नारीर अनिच्छा सत्वे जो पुरुष प्रीति करे କ'ଣ ହବ? से नारी गर्भधारण कला माने ठीक 16 हेला को आगो बापा ऊपर आरंभ करिवो ହଇରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ହେଇଯିବେ ଆମ ଗାଁ ରଙ୍ଗ ବାଡ଼ୁଛି। नारीर अनिच्छा सत्वे प्रीति कले संविधान विरुद्ध नारीर अनिच्छा सत्वे प्रीति करबा आवश्यकता नाही ସ୍ୱାମୀ तू गोटे काई पाटी करछु केमी देखा जाउछु तू तते के कहै ये ठिया ले गोटे झियो भलिया देखा जिवो पालार गोटे अभिनय अछि तू ठिया आलु तू कोन झियोटा भलिया देखा जाउछु बहुटा भलिया देखा जाउछु ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲି? एबे काई देखा जाउनु ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷିଆ ପିଲା ହେଲେ ତୁ ତ ଚାଲାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ ନାହିଁ। आस ନା गोटिए पद चौपदी ବୁଝା कवि सूर्य बलदेवर तापर नटवर धल नटवर धलंकर बहु लेखा वर्तमान महापात्र सार कहबे कहबे सोनादास कहला जो बड़ बड़ गायक पाखे जहाँ अच्छी से माडिकी रखी छाड़ू ना ठीक ना भूल कहीं कौन पैतृक संपत्ति मशाणी की नहीं जीव से तो प्रिंटिंग है नहीं ताको छाड़ी दौ ना आम मैंने पाऊ ना ताको छाड़बे बाबू हे पुओ मु दंभर सहित कहबी जेतिकी चौपदी थिला जड़े वरिष्ठ गायक भारी चिडा सेमती तांकर योग्य छात्र के आसिलेनी कि से आसी पारला नहीं गोटे पद गाउची पुराणा कालिया कथा कला मर्म जाउची कवि सूर्य बलदेव रथ फाटी रे प्रिय सही मारो मारो गण धाटी रे मार जाओ फाटी चौपदी प्रकृत चौपदी कार होती कवि सूर्य बलदेव तापर को जदि हिसाब करेंगे निधि दास आउ गोटे पद आपण मानक शुणाऊ नटवर धल जड़े पुराणा कालिया गायक पाखर ये पद डाकुंट हे सुंदरी आस
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ତମେ ସେ ତାଙ୍କରି ଲେଖାକୁ ପଢିକିରି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଡୁଆ ହଉଛି ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାଙ୍କରି ଲେଖାକୁ ପଢି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନଟବର ଧଳ ତାଙ୍କରି ଲେଖାକୁ ପଢିକିରି ଏ ଆଲବମ ରାଇଟର ମାନେ ଲେଖିଲେ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଆମର ହାଣି ଜାଣିଛ ଫାଟକନ ତୁ ଜାଣିଛୁ କହ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛ ସବୁଦିନ ତମେ ତମେ ଡାକୁଥିଲ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ଯେ ଆମରି ଗାଁର ଲୋକ ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ବିଜୟ ଭାଇ ଏକଥା କେମିତି ଲେଖୁଛ ନା ରେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲେଖିଲେ ଗୀତ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ସେ ସବୁତକ ଚୌପଦୀ ଆଣି ପଢିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶୈଳଭାମା ଏ ଯୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶ୍ୟାମାବଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ସେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ପାଲା ଦେଖିକିରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗାୟକ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଚୌପଦୀ ଚମ୍ପୁ ଶୁଣିକିରି ଆଜି ତମେ ମତେ ବୁଝା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉ ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛୁ ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ବୋଧେ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ କରୁଛୁ କହିଲା ଏ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋ ଆଖି ତ ଯାଇ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲାଣି ଆଉ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି କହୁଛୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛୁ ନା କହିଲା ତୋ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ଇଏ ହାଣି ଦେଲା ରେ ବୁଢାକୁ ଭାରି ଭୋକ କଣ କହିଲୁ କହୁଛୁ ବୁଢାକୁ ଭାରି ଭୋକ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚାହାଣି ମତେ तुम बिना मु बंची पारि ना आसो सुंदरी आज्ञा बारंबार विरक्त मु मना करूथेबी किंतु भितर मोर इच्छा थब रसिका न हब भोजी भितर टिके खटा न हब स्वामी र गोटे पुराणा कालिया ढांचा गाइबा जने दक्ष वाद्यकार बसचंती सुभाष भाई से जीवन काल भितर जो बड़ बड़ पाला मंच जाइछंती गायक मान संगे गाइछंती से कथा स्वतंत्र ये बहुत आनंद भैरवी उपस्थित ये आम जातीय संकेत कल्याणकारी हूँ आपणकर अनुष्ठान दीर्घजीवी हो सर्वस्मिक सर्वोच्च अन्न हो बोल आनंद कबा आनंद भैरवी आनंद भैरवी मते गोटे कथा कही जगन्नाथ बेहरा महोदय कहले ब्राह्मणी पुओ सबु बेले चिंता करिवो समस्ते तुम ऊपर तुम समस्त तले की पाठ आम शिखीचु की नाट शिखीचु जो अंचल मार्कंडेय बाहिनीपति गायक लाइब्रेरी जोठी पुओ सेठी आमे कौन खाली चालुची
କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବିଣା ବଛ ଆଜିକାଲି ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କିଣା ଜନଠାରେ କରୁଣା ବର ମୁର୍ଗା ଖି ବୀଣା ବଛାରେ নব তোমার কেছি মদালসী নব তোমার কেছি আসরে মদালসী নব তোমার কেছি মদালসী নব তোমার কেছি আসরে মদালসী নব তোমার কেছি ଆଜି ଛତୁ କାମ ଦଉଛି ସାରେ ଛତୁ ଖାଇନା ଛତୁ ଖାଏନି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇଛି ଛତୁ ଖାଏନି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତମର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରାଯାଉଛି ର ସେ ଯାହା ହଉ କିଏ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ହଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢାଞ୍ଚାକୁ କିଛି ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହେଇପାରିବ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ବେଶ ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଦେବିନି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବୁଝି ସାରିଲେଣି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୌପାଇ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଶ ଆଜ୍ଞା 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 ପଛ କଥାକୁ କିଛିଟା ଭୁଲି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରୀତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅବଦୈମିତ୍ୟ ଯୌନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରୀତିରେ ମଜିଗଲେ ସୁସମୟକୁ ଦେଖି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେବେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଔରସ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଧୀରେ 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 ଗର୍ଭ ମାସ ବଢିଗଲା ସାର୍ ବଢିବାରେ କେତେ ମାସ ହେଲା କାରଣ କେତେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ସେମିତି ଦେଖାଗଲା କ୍ଷମା କରିବେ ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଛଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ସାରେ କୋଉ କଥା ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଯୋଗେଇଲେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନବ ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କଣ କଣ ଯେ କୌଣସି ପରିବାର ଗୋଟେ କୂଳ ବୋହୂ ହଁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛି ଆଇ, ଆଇ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହେଇଛି ହଁ ତା ପରିବାର ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଯୋଗେଇଲେ ସେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ସେ ବୋହୂ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନବ ଦେଖିବା ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କଣ ମନେ ସାର୍ କଣ ତୋ ବୋହୂର ଯେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ହବା ସମୟ ହବ
तो पुओ को कहबू कि जदि तो पुओ विदेश रे थब तुमे हाँ। सासु ससुर हाँ। पांचुटा कथा जोगेइबो योग्य नाती पाई कि नातु ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ମୋ କଥା ବୁଝ ମ कोन ମୋର ହବାର ଅଛି ବିହା काहे पड़बी पांचुटा हाँ। कथा जोगेइबू कवि हेले कपिल कर्दम को पुओ आया। गोटे पद करूची କହ जोटा समाज पे दरकार ଆରେ ପୁଅ କେତେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛୁ कहले आहार हो विभु कीर्तन चित्त सुश्रुति श्रवण इहार हो पंचमापनति रक्षा दोह दिनी छ आहार ଆହାର गोटे गर्भवती नारी पाई दरकार विटामिन खाद्य ଏ गायनिक स्पेशलिस्ट कहउछन ଆହା खाइबा को देबे गोटे एडो सुस्थ नाती जन्म हबो ବେ पाठ पढ़िबो लाभ अछि ନା आज्ञा ନାଇଁ नाती देखिया को सुंदर होइथबो ବେ पाठ पढ़ु नथबो ହଁ से सुंदर रु कोन मिलिबो ନା आहार विभु कीर्तन चित्त सु विभु कीर्तन कोन ଆରେ କହିଲ ना गर्भवती नारी की जो जगह पाला होथिबो कीर्तन होथिबो प्रवचन होथिबो भागवत होथिबो गीता होथिबो हाँ। से जगह बसी ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା काई की କହିଲ ना गर्भवती नारी जहाँ देखे जहाँ सुने ହଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ तार गर्भस्थ भ्रूण ऊपर छाया पड़े ସାରେ ଏମିତି ପୁଅ କିଏ ଶୁଣିଥିଲା अरे बाबू 1995 मसीह अमेरिकार वैज्ञानिक माने कहले ହଁ जे नारी गर्भरे पिला कथा शुणुची ଆଜ୍ଞା ता कान धरिकी पचारिबो କଣ କାହିଁକି विज्ञानर सृष्टि भारत वर्षरु पंचमहाभूतरु कणाद सृष्टि करिछन ବା तो ଆଜ୍ଞା द्वापर जुगुरु माँ गर्भरे पिला शुणिबा कथा सरी जाइछि ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କିଏ कहला सुभद्रा गर्भे थिला से भीम संस्कृति सुभद्रा माँ को गर्भर अभिमन्यु थिला बेले अर्जुन जेतेबेले चक्रव्यूह कथा सुनिले कहिले ସୁଭଦ୍ରା ଜାଣିଥିଲେ जेतिकी समय चिआइथिले सेतिकी समय अभिमन्यु सुनिला जोउटी सोइले पुओ सोइ ଆଜ୍ଞା भल कथा कहिबो गर्भवती नारी की सुनेइबो वेद सुनेइबो ବା पुओ बिहार बिहार ମାନେ ସେ ନାରୀ କି ବିହାର ବୁଲିବାକୁ ନେବ बिहार कहिले भ्रमण करिबा ଭ୍ରମଣ କରିବା गर्भवती नारी घर कोणरे बसिबनी बुलिबो चित्त सु ଚିତ୍ତ ମାନେ बिना कारण रे गर्भवती नारी की कंदेइबनी ସାରେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ जातना दब नहीं ଦେଲେ କ'ଣ ହବ गंड मूर्ख हब से पुओ ଓହୋ ତାର से नारी के हसेइबो ହଁ मनरे प्रफुल्लता आनिबो ବା योग्य पुओ जन्म ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ କି ଟିକେ କୁତୁକୁତୁ କରିବ रे, से गर्भवती नारी ब्राह्मणी गर्भर भ्रूण धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली ବା भल भल खाद्य दौचंती ब्राह्मण हाँ। ए पुए ଏ किंतु ये खाइबा को इच्छा होनी ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ भंज कहले लावण्यवती रे କ'ଣ କହିଲେ काई खाइबा को इच्छा होनी କହିଲ कहला दिव्य रुचि विरुचिला मूर्ति का भक्षण ये मूर्ति का भक्षण दिव्य बाजार काटिबो मुआडे खुआरे काटिबो ହଁ अरे वाह कटाकटी हो कहला दिव्य रुचि विरुचिला मूर्ति का भक्षण ଆଜ୍ଞା 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 भंज कहले गर्भवती नारी की खाइबा पई रुचिकर हुई ना ହଁ ହଁ भल खाद्य द्रव्य दौचंती ब्राह्मण ହେଲେ से सुस्वादु खाद्य द्रव्य को उपेक्षा करी ହଁ माटी खाउची ଏଇଟା ସତ ଆଜ୍ଞା केमी सत ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେଲା तो स्त्री गोटे कांथ भुसुड़ाई देला ଆଜ୍ଞା
କଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ତୁ ବହୁ ମୋଟାଳିଆ କରି ନେସି ଥବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚୁପ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ଖାଇଥବ ଏ ପୁଅ ଏଇ ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଧୀରେ 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 ଗର୍ଭମାସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ହଁ। ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭରୁ 8ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇ କେହି ମା ଡାକ ଡାକିବା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶା ମୁଁ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ଦେଇ ଭରସା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଔରସ ତା ଗର୍ଭରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛି ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ପୁଅ ମରିଗଲେ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବନି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଏ ପୁଅଟା ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କବି ହେ ହରି ଇଏ ଶ୍ରୀ ତ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ହେ ମରିଯିବ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୟା କରିବେ ଠାକୁରେ হরি শ্রী তো কমলা কুচমণ্ডল হে হরি শ্রী তো কমলা কুচমণ্ডল ধ্রুত কুণ্ডল হে ধ্রুত কুণ্ডল হে ললিত ললিত বনমাল হরি জয় জয় দেব হরে হরে প্রভু হরে প্রভু হরি জয় জয় দেব হরে হরি দিন মণি মণ্ডল মণ্ডনা হরি দিন মণি মণ্ডল ପିଲାଦିନୁ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରିଥିଲି ମୋ ସଂସାର ଆଜି ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପିଲାଟିକି ବଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ হরি দিন মণি মণ্ডল মণ্ডল হরি দিন মণি মণ্ডল মণ্ডল ভব খণ্ডন হে ভব খণ্ডন হে নিজন মানস হংস হরি জয় জয় দেব হরে হরে প্রভু হরে প্রভু হরি জয় জয় দেব হরে প্রভুଙ୍କୁ আত্মসমর্পণ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଗର୍ଭ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟିଏ ଇଏ ତ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଗେରୁଆରେ ଇଏ 8ଟା ପିଲା ଯେତିକି ସମୟ କୁଆଁ କୁଆଁ କରିଥିଲେ ହେଲେ ନବମ ପୁଅଟି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କୁଆଁ କୁଆଁ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କୁଆଁ କୁଆଁ କଲା ଏଇ ମୋ ପୁଅ କହିକି ଏମିତି ଭାବରେ ବିହଳିତ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବାବୁରେ କୁଆଁ କହି ଶେଷ ନିଶ
କହିକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ। ପୁଅ ଟିକି ଧରିଛି। ଦୁଇଟି ମତ ଆସେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସେ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅକୁ ଧରିଛି। କହିଲା ଠାକୁରେ କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି? କିଏ ତୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଛି? ମୁଁ ଦେଇନେଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ଆପଣ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିନଥିଲି, ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଆଗ ଚାଲିଯିବି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ବୁଢା ହେବା ଯାଏ ରହିବ ସେ ମା, ନା ବାପା ରହିବ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ? ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ବାପା ଚାଲିଯିବ, ମା ଚାଲିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ, ଆଉ କେହି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ? ମୁଁ କି କୁକର୍ମ କରିଛି? ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ମୁଁ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା, ସେ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଲା ପରେ କଣ ବୁଝେଇବୁ ମୁଁ ତାକୁ? ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କଲା କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ, କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ। ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ? ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ? ତୁମେ ମୋ ମୁକ୍ତି କହିବଲ୍ୟ ମତେ, ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ, କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ। କିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ଆପଣ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି? ମଲା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇ ଖୋଜିଛି ତା ପୁଅକୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗାଈ ପଶୁ ହେଲେ ବି ତା ବାଛୁରୀଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କେମିତି ହୁଏ? କୁକୁରଟିଏ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଯଦି କେହି ବାଇକ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପଛ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଥିବ ଭୁକି ଭୁକି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମା ଅନ୍ତରର ଅପୁରନ୍ତ ମମତା। ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ସୁଧା। ମୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ପୁଅ ଶୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଶୋଇଛି, ପୁଅ ଉଠିଲେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ କାନ୍ଦିବନି। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଶୋଇଛି, ତୁମେ ପାଟି କର ନା। ମୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିବ, ମୁଁ ତୁମ କୋଳକୁ ଦେବି, ତୁମେ ପେଟ ପୁରା କ୍ଷୀର ଦେବ। ସ୍ୱାମୀ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ମା ଜାଣିଛ? ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମତେ ବାପା ଡାକିବ, ତୁମକୁ ମା ଡାକିବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ମଲା ବେଳେ ଆମ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଟିରେ ପାଣି ଦବ, ମଶାଣିରେ ଆମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବ। ଏ ପୁଅ ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ପୁଅ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁମ କୋଳକୁ ଦେବି, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଦବ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ କୋଳରେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ। ମା ମନଟା ମୋର ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଶୋଇଛି ସେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କୋଳେ ବସାଇ କ୍ଷୀର ଦେବ ପିଆଇ।
ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଇଏ ଉଠିବନି ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କୋଉ କଅଁଳା ପିଲା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଯାଇଛ ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ନବମ ସନ୍ତାନକୁ ଆମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି ହେଲେ କ'ଣ ମୋ ହେଲା ହାତରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ନେଇଗଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନବ ସବୁଥିରୁ ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ସବୁ ତ ନେଲଣି ଆଉ କିସବା ଛଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଆଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଦେଲଣି, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଦେଲଣି। ଆଉ କିସବା ଛଡ଼ାଇବ ମୋରେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର ପ୍ରଭୁ ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର ଠକି ଠକି କରକୁ କର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର ଆଉ ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ଏ ହାଟ ମଝିଟାରେ ମନେ ବାନ୍ଧିଛ କି ହାଟ ବାରିଟାରେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ ମନେ ବାନ୍ଧିଛ କି ହାଟ ବାରିଟାରେ ଠିଆ କରି ପଥ ଛୁଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ଫନ୍ଦା ପାନ୍ଦିବିନି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଦେଲିଣି ରେ ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ତୋ ପାଦରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲି କାଳିଆ ଦିବି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଦେଲିଣି ରେ ଆଉ ଚାରି ଦୌଡ଼ି ମୋ କାଟି ସାରିଲେଣି ଚାରି ଦୌଡ଼ିଆ କାଟି ସାରିଲଣି ଚାରି
ଦୁଃଖ କର ଦୁଃଖ କରିବିନି ଦୁଃଖ କର ମା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଅସୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ଇଏ ପୁଅ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିବ ଏ ପୁଅ ହେଲେ ମଲା ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁଧାସିନୀ କୋଉ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପୁଅ ମୋର ବଞ୍ଚିବ ହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ହଉଛେ ଦ୍ୱାରକାପୁରର ପ୍ରଜା ହଁ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ ଆମେ ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ସେ ଆମର ରାଜା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଗୁହାରି କରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆଉ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଗୁହାରି କରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଅଧିକାର ନେଇ ପଥିତ ଦଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଁ ମଲା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ତାଳ ଏ ପୁଅ ତାଳ ଗଛ କହିଲା ତାଳ ଗଛ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଇଏ ବାଇଆ ବସା ଇରେ ବା ବତାସକୁ ହରି ଭରସା ତାଳ ଗଛ ବାଉଙ୍ଗାରେ ବାଇଆ ବସା ତାଳ ଗଛ ବାଉଙ୍ଗାରେ ବାଇଆ ବସା ବାବତା ସବୁ ତାର ହରି ଭରସା ଏ ବାବତା ସବୁ ତାର ହରି ଭରସା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ତୋତେ ଡାକିଲା ତୋର ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିଲା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ତୋତେ ଡାକିଲା ଆଉ ତୋର ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିଲା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ତୋତେ ଡାକିଲା ତୋର ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିଲା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ତୋତେ ଡାକିଲା ତୋର ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିଲା ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ ହରି ରଖେ କିଏ ହରି ମାରେ କିଏ ହରି ରଖେ କିଏ ଏଇ ତ ଦଶା ବାବତାସକୁ ତାର ହରି ଭରସା ବାବତାସକୁ ତାର ହରି ଭରସା ବାଇଆ ବସା ତାଳ ଗଛ ବାଉଙ୍ଗାରେ ବାଇଆ ବସା ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଲେ ଗମନ ବାବତାସକୁ ତାର ହରି ଭରସା ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ପୁତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବାବତାସକୁ ତାର ହରି ଭରସା ଇଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବାବତାସକୁ ତାର ହରି ଭରସା ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଭଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସିଂହାସନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱାରୀ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆପଣ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ ନା ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧୁକୁ ଆପଣ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ନା ନା ଯାହାର କାମ ସେ ଯିବେ ଆଉ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଦେଖେ କେମିତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କହୁଛୁ ସାର୍ ହଁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କମ୍ପଉଥିଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୁହ ମୁଁ ବେଦଧ୍ୱନି କରିବି
ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବେଦଧ୍ୱନି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥିବ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ ସେ କହିବେ ଛାଡ଼କୁ ଯା ପୁରା କ'ଣ ଗଡ଼ 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 ଆଉ ବୁଆ ଘିଅ ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଜାୟତ ଶ୍ରୋତାଦ ବାୟୁଷ ପ୍ରାଣ ମୁଖାଦ ଅଗ୍ନିରୁଜାୟତ। ବେଦଧ୍ୱନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଛି। ପଦ୍ମତଳ ଗାଇଲେ ଯେମିତି ଫୁଫୁକାର କର ବାଃ କର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରି ଆସ। ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଦଧ୍ୱନି ବେଦଧ୍ୱନି କେଇ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରୁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇଥିବେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଇଥିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ନମସ୍କାର କଲେ। କିଏ କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର କଲେ? କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେମିତି ନମସ୍କାର କଲେ? ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେ ଆଇଲାଣି ବୋଧେ ଚୁପ୍ କେମିତି ନମସ୍କାର କଲେ? କହିଲ ବେଳେ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହବାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଜମା ନମସ୍କାର ହଉନଥିବେ ସେ ପୁରା ନଈକି ନମସ୍କାର ହେବେ। ଠିକ ଆମେ ତ ପାଲାବାଲିଆ ତୁଣ୍ଡ ପାଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ହଉନୁ କାହିଁ ହେଲୁ? ହଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନା ମୁଁ ମୂଳରୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଏବେ ଜାଣିବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଓହୋ ତମକା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କଥା କହୁଛ। ଚୁପ୍ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗାୟକ ମାସେ ପଦ୍ୟ ରଚନୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ପରିବେଷଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଟପୁର 101 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରି ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଏତେବେଳେ ଆଇଲା। ହଉ ସବିତା ମା ଏତେବେଳକୁ ନୃସିଂହ ତାର 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି କେଜାଣି କାଲି ବିଲକୁଲ ଶୋଳ୍କ ଫଳକ କିଛି ବୋଲିଲାନି ପଦ ବୋଲିଲାନି। ଏତେ ପଇସା କେମିତି? ଆମେ କାଲି ଦିନ ବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପଇସା। କ'ଣ କିମିଆ ଜାଣିଛି ଏଇ ପୁଅ? ଏ ପୁଅ ଧେୟ ସଦା ସବିତୁ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ ସରସିଜାସନ୍ନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କେଉରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳବାନ କିରୀଟିହାରୀ ହିରଣ୍ମୟ ବପୁ ଧୃତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନାରାୟଣ ମୋ ସବିତା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ବରେଣ୍ୟ ପରମ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସାହିତ୍ୟ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ କାରୁଣ୍ୟ ରସକୁ ଏବଂ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭିନୟ କରିବାର ମନେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରବାସ ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱର ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାଲା ଉଡ଼ାଇବେ। ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଗାୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗାଇବା ବି। ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ରସ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇବାର କୋରିଓଗ୍ରାଫ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆକର୍ଷଣରେ ଖୁସି ହୋଇ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚଳ ପ୍ରଧାନ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଯିଏକି ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଳଥଡିହ ରଜପାଲା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଳମଣି ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ ବିଶେଷ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ପାଲା ଦର୍ଶକ ମୋର ସେ ସାଥୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ମାନସିଂ ଯିଏକି ଆମର ବାଣପୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୟ କୁମାର ମାନସିଂ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା କୁଳମଣି ଦାସ। ଆମମାନଙ୍କର ସେପଟେ କୁଳପତି ଏପଟେ କୁଳମଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୋଷ ଦୀପକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାତ ରବି ଦୀପକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୀପକ ଧର୍ମ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ ଦୀପକ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁଳମଣି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରଜ ପରି ମହାନ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ବାବୁ ସାର୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ହବ କଣ ପାଲା ବେଲା ଆଇଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନା ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଯାଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରିବେ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। କଣ କହୁଛୁ ସାର୍? ହଉ ବାପା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ ଠେଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ନିରୀହ ପ୍ରଜା, ତୁମ ଠେଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବଦମାସ ହେଉଛି ସେଇ ମାଗୁଛି ମତେ ଓଲଟା ପଇସା, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଠାଟେ ନେଇଯାଇଛି। ନେଇକି ଯା ମଠା, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ଟଙ୍କା ଭଲ ବାଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦ ବାଟରେ ଲଗେଇବ, ଯାହା ଖାଇବୁ କହିବୁ ଦେବି, ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ହଲିସି ପିଇବୁ ଦେବି, ଅଙ୍ଗୁର କରି ଖାଇବୁ ଦେବି। ଅଙ୍ଗୁର ଖା, ଲିଭର ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ସିଗାରେଟ କାହିଁକି ଟାଣୁଛୁ? ତୋ ଠାଇ ମାଉଁସ ଅଛି, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛୁ? ସେଗୁଡ଼ା ବିଷ ଜିନିଷ ଖାଅ ନା। ଅଧା ପେଟେ ଖାଅ, 50 ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଅଧା ପେଟେ ଖାଅ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅଧା ପେଟେ ଖା, ଭୋଗ କଲେ କାକୁଡି ମୂଳା ଗାଜର ଚୋବାଅ। ଏ ପୁଅ କଣ ପୁଅ ବୁଝାଉଛ? ଏଇ ପୁଅକୁ ଧର, କାଲି ନେବି କିଛି କୁହ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ରୋଗ। ରୋଗର ମାନକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେବେ। ହେଲେ ମହୌଷଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ବହି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କହିଲା ସଂସାର ସୁବିଚାର ମୋହଂ କସ୍ୟଚ ସଂସାରେ ବିଚାରେଣ ବିଲିୟତେ। ମାନେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପେସେଣ୍ଟ ଔଷଧ ଖାଇବନି? ଖାଇବ ନା। ମୋ ରୋଗର ମାନକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଚିକିତ୍ସାରେ ନ ରହିବି ତାଙ୍କ ଔଷଧ କାମ କରିବ? କରିବନି। ହଁ ବ୍ୟାସ ସେତେବେଳୁ କହିଲେଣି ସଂସାର ଦୀର୍ଘ ରୋଗସ୍ୟ, ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ରୋଗ। ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ, ପୁଅ ବାହାଘର ହଉଥିବ, ରସଗୋଲାଟେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ହଁ ହଁ ଖାନା ଖାନା ଖାନା, ବଢିଯିବ ବଢିଯିବ। ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରୋଗ। ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ ନା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ। ପରମ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର ହଉଛି ରୋଗ। ତା ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ, ମହୌଷଧି ହଉଛି ଚିକିତ୍ସା। ଠିକ କଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ? ତାହେଲେ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କଲେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଦେବତା। କେମିତି ଦେବତା? କହିଲା ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା। ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଇଏ ଜଗତଟା ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ଦେବତା କାହାକୁ କହିବା? ଆମର ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଯହ ସୁଖମ ଗଛତି ଯସ୍ମିନ୍ ସହ ସ୍ୱର୍ଗ। ଦେବତା କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଉପରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ ହେବେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଘୋର ବିପତ୍ତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବଳରେ ଆପଣ ମତେ ସେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦେବତା? ନା ଯେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଡିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପବନ ଦେବତା, ପାଣି ଅଗ୍ନି, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ସେମାନେ ଦେବତା। ଇଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ଦେବତା କାହା ଅଧୀନ? ନା ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା। ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ ହେଲେ ଦେବତା। ତେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଧୀନ। ତସ୍ମାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ, ପାଠ ପଢିଲି, ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଲିନି, ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ ଧୋଇଲି, ଦେବତା ନା। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନମସ୍କାର କଲେ। ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର
ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦେବତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ। ସେ ଦିଗମଗତ ହେଇଗଲେଣି। ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲେ। ପୁଅ ସାଡ଼କୁ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ନମସ୍କାର କଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ନମସ୍କାର କରି ସାରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେଇଠି ଓଲଟା ବାଣ ଚଢେଇଲେ କୃଷ୍ଣ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୋସାଇ ହଁ ଆପଣ ଜଣେ ଭୂସୁର, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ 36 ପାଟକ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ବହି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ। ପୁଅ କହିଲା ଦୁଃଖଞ୍ଚ ସୁଖଞ୍ଚ ଭବା ଭବଞ୍ଚ ଲାଭ ମରଣ ଜୀବନଞ୍ଚ ଜ୍ୟାୟତ ସର୍ବମବାପ୍ନବନ୍ତି ସମାଧିରା ନୈବ ହୁସେନ ସ୍ୱଚ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଦୁଃଖ ପଡିଛି କାନ୍ଦିବେ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଣ କହିଲା ମୁଁ ମରିବି, ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲା ମୁଁ ମରିବି ନାଇଁ। ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଇରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିଛି ସେ କି ପୁରୁଷ। ବା ଆମେ ସଂସାର କରିଛେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହଁ। ସୁଖ ଆସିବ, ସାମ୍ନା କରିବେ ନା ଆଉ। ହାନି ଆସିବ ଲାଭ ଆସିବ। ହଁ। ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଜୀବନ। ନା ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜନ୍ମ ମରଣ ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟନୁକ୍ରମେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବା ଶୀତ ବେଳକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି କି ଖରା ଦିନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବାନି, ନା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି। ନା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟନୁକ୍ରମେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ, ବାସ୍। ଯେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ। ଆପଣ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ହେ ଦ୍ୱିଜବର। ଆଠଟା ପୁଅ ମୋର ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲି ନବମ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନବମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କୁଆ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ବି ମରି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ମୋଲା ପିଲା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୟାକରି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ମୋର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୋସାଇ, ମନା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଦୟାକରି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ମୋର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନି ନନ୍ଦନ ପରାଥିଲ ବଞ୍ଚାଇ ଦୟା କର ଦୟା କର ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ ଏ ଠାକୁରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବନି ଆଉ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବନି? ସେ କଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବ? ଆପଣ ପରା ମଲା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପୁଅ ବୋଲି ବଞ୍ଚେଇବେ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚେଇବେନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ହଁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଫେରିବ, କେମିତି ଫେରିବ? କହିଲା ଯାବତ ଜନନଂ ତାବତ ମରଣଂ ତାବତ ଜନନୀ ଇତିମ ସଂସାର ସ୍ଫୁଟ ତରୁ ଦୋଷ ପ୍ରଥମେ ମାନବ। ଇଏ ମଲା ହେ ପିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କଣ?
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେ ଯାଇଛି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ ପିଲେ ପାଠି କରୁଛ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୁଅ 1862 ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ହେଲା ତନ୍ତୁବାୟ ପରିବାରରେ ଏମିତି କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇଛି କଲେଜ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ମରଣ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନମିଲେ ଥରେ ନୁହଁ ରୁମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଥିବ ସାଡେ ଲାଜ ଅଛି ସହିକି କୁହ କହିଲା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ମରଣ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଯାଏ ଯିବ ଲମ୍ବି ଯିବ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ପରଛିଲା ୟୁହରଣ କରୁଛି କରୁଛି ଭୋକାଲ ଇଏ କୋଉ ସ୍ୱର ଗାଇଦେବି ପାପର ମଇରା ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଭଜନ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର କେମିତି ସ୍ୱର ଅଛି ଏବେ ବି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମିଲେ ଥରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ମରିବ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହବ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପିଲା କେତେ ବଡ ବଂଶଲତିକା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମଲା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବୁଢାର 10-15ଟା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଥିବେ ହାଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡି ମରିଗଲା ଲୋକ କହିବେ ଇଏ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା ମଲା ବେଳେ ଟୋପ ପାଟିରେ କିଏ ପାଣି ଦେଲେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି କିଏ ଦେଇଛି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଇଥିଲେ ଅନଘର୍ଜୁନ ଭରତ ବଂଶଜ ସବ୍ୟସାଚୀ ଗାଣ୍ଡିବୀ ଖାଣ୍ଡିବୀ ପାର୍ଥ ଧନଞ୍ଜୟ ଶ୍ଵେତବାହନ କିରୀଟି ଅର୍ଜୁନ ଫାଲ୍ଗୁନି ଭାରତ ନା କେତେ କୋଡ଼ିଏ ନା ପଥିରେ ଏଥିରୁ କମ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେନି ଦେଲେ ପାଣି ନା ରାମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଛା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିନା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହବ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମନା କରିବ ପଡିବ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କହିଲା ଜାତ ଯେ ହୁଅ ଇ ସଂସାର ଏଇଥିରେ ପୁରା ଅଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲିବ ନାଇଁ ସେ ଆସି ବସି ମୋର କିଏ ବସିଲେଣି ଆର ହଁ ବସନ୍ତୁ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ସେ ବା କହିଛି ଭାଇନା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ନେଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଆମ ପାଲା 10:05 ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 10:30 ହବ ସେ ତାଙ୍କର ବେଳାବେଳି ଆସିଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାନ ଭାଇ ଚୁପ୍ ହେଇବ ସାନ ଭାଇ କହିବୁ ସାଡ଼େ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶିଖାଇବୁ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ପାଳିଆ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କେମିତି କାଲି ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବି ଆଉ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ
କିଏ ଇଏ ଖାଇବ ମାଛ ଭଜା, ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା କହିଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇବ, କିଏ ଏଠି ତ ଆମିଷ ପଶିବନି, ବଡ଼ି ଚୁରା ଖାଇବ। ସେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଲୁଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତୁମେ କେମିତି ଚିଡ଼ି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥରେ ଏଇ ନୃସିଂହ ତା ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ବରଂ କହିବି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଠୁଆ ବୁଢ଼ା କହିଲା ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବି, ସେ ବୁଢ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଛୁନୁ ଛୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇବି, ବୁଢ଼ା ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଶେଉଳ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବି, ବୁଢ଼ା ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଣିକି ଦେଲା। ସବୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କେମିତି ତୁମକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ହଁ ପାଲା ଟିକେ ଗାଉଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ ପୋଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ଟିକେ ଦେବ। ଇଏ ତ କହିଦେଇଛି, ବୁଢ଼ା ରାଗି ମାଥି ପଞ୍ଚମ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଛି, କିଏ ଦେଇନି, ଇଏ କହିଦେଲା ଟିକେ ପୋଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ଦଉନା। ବୁଢ଼ା କହିଲା କାହିଁ କହୁନୁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ହସି ହସି ମଣିଷ ମରିଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ରାଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ପୁରା ରଗେଇଆ ଯାଏ ନାଗିଥବ ଏଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାଂସନାଟ ଅଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ଟାଳି ପକେଇବ। ବାବୁରି ଗେଡୁଆ କିରି କାହିଁ ଧକ୍କାଟେ ପକଉନୁ, ଇଏ ଏମିତି ନଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ ପଡିକିରି କୁସଙ୍ଗୀର ଏଇ ପଳ। ବାବୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜାତ ଯେ ହୁଏ ସଂସାରେ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, କେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ ହଉନାହିଁ, ଠିକ ହଉଛି, ତୋର ହଉନାହିଁ। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଦେହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ହାଣି ଦେବୁ। କଣ କରିବ ଭାରି ଆଣନ୍ତୁ କହିଲା ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ନାରୀ, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କହିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଶାନ୍ତିପର୍ଣ୍ଣି ପୁଅ ବଞ୍ଚେଇଲା, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତା କହିଲ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ପେଞ୍ଚୁଆ ଖଚୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି କରି ଯାଉଛି। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଇଏ ପୁଣି ରାଜା ହେଇଛି। ରାଜା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି, ରାଜା ପିଲାଙ୍କର ଦିନ ଏମିତି କଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଇଥିଲା। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର, ଗୁରୁ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଛାନ୍ଦ, କହିଲା ଏ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର
एटी जेतिकी विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व मान अछंती विचार करंतु कहला ये राजा पुओ कालिया ନା ଗୋରା माँ माने जो कोला आखिरे पिंधुचंती ताकू बारंबार दलन कले ये कालिया भुआ ବେ ଚିକନ राजा पिला पाठ पढ़िबो ना गाई जगिबो କାଳିଆ ये पिला दिने गाई जगिता ଗୋଥେଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଗୋଥେଇ? राजा पिला कांचो माली पिंधिबो ନା ଚେନ୍ ପକେଇବ ନା ମୋର ଭଳିଆ ଆଉ राजा पिला मयूर चंद्रिका मुंडे खोसिबो ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମକୁଟ ये राजा पिला दुग्ध करिबो ନା यार बैकग्राउंड ठीक है ना ଇଏ ଗାଈ ଜଗିଲା निंदा करी करी चालू ସିଆଡୁ एई थइला आउ सड़क ଛାଡିବ ये भागवत कथा ବା जेमिति अलंकार जेमिति साहित्य हैं ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ଦିଆଯାଇଛି देई की ଆଜ୍ଞା ନେଇଛି ସେମିତି ନବ ସେ ଆଡୁ ସାଡୁ କରି ଏମିତି ଏମିତି କରେ ସେଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିଛି ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟା କହିବେ ସେ 18 ବିଦ୍ୟା ଆମେ କହିଛୁ। ଆମେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି 18 ବିଦ୍ୟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଆଉ 14 ଆଉ 14 ବିଦ୍ୟା କହିବ କିନ୍ତୁ 18 ଭିତରେ ନଥିବ। ଏ 18 ଭିତରେ ନଥିବ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ କଣ ପଡେ ବାସୁକି ନା ନାଗ ନା ନା ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ହଁ। ନା ବାସୁକି କଣ୍ଠ କଲା ତୁମେ ଭାଗବତ ଫଟା କଣ୍ଠିଆ ନୃସିଂହ ହୋତା ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତାର ଅମୃତ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗାଇବା ଭାଗ ମାପ ସେ ପାଇନି ନା हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण तुम्हें भागवत तुम्हें रामायण तुम्हें भागवत तुम्हें रामायण तुम्हें प्रवचन तुम्हें पारायण तुम्हें गीतार अमृत उच्चारण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण नारायण हे नारायण ये ठारू दास पुओ मागुछि विदाय नारायण हे नारायण प्रश्न सहित विषय वस्तु शुणिबे महाशय हे नारायण गला बेले नना पुओ करू अछि अली नारायण हरि बोल संगतरे देबे हुळहुळी करताली नारायण शरण रक्षण महाबाहु सर्वे आनंद सागर हरि बोल हुळहुळी करताली ये विश्व दुख